Okay, so we have completed the two problems. All of you can hear my voice. Can you hear my voice? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So we have completed the two problems. We will take the third problem depending upon simple magnetic circuit. So write down the problem. A specimen, SPECIMEN, a specimen of of transformer, a specimen of transformer has mean circumference of 40 centimeter 40 centimeter 40, and it is wound with a coil of with a coil of 1000 tons 1000 tons full stop. When the current through the coil are 0.25 ampere 0.25 ampere, comma 1 ampere and 4 ampere. The flux density in the stamping are the flux density in the stamping are 1.08 comma 1.36 and 1.64 Weber per meter square respectively. Full stop. Calculate the relative permeability for each current calculate the relative permeability for each current So this was your diagram, this was your theory part, that is nothing but problem theory question. Now what is given data that you are going to write? So the transformer circumference is given, that is the length is given, that is length it is equal to 40 centimeter. Length is given, that is 40 centimeter. Length is given 40 centimeter, that is 40 into 10 raised to minus 2 meter. 10 raised to minus 2 meter. Next, after that, the coil it is given having the number of turns 1000. Having the number of turns, that is 1000. And now they have told you to calculate what the relative permeability. But for that they have given different current value. Suppose through the coil, first condition the current is past 0.
So number of turns they have given 1000, and for different value of current they have given the flux density, and then you are going to calculate the mu r for each condition. For each condition means there are three conditions, three currents are given, and for that three current respectively they have given the flux density, and for that current and flux density you are going to calculate the relative permeability for each condition. So the three conditions they have given. So what is the condition that I will tell you? So suppose that I1 they have given, that is 0.25 ampere. Similarly, I2 condition, second condition they have given 1 ampere. I3 condition they have given as 4 ampere. And next part is what they have given, B1. For I1 they have given B1 1.08 Tesla or Weber per meter square, unit दोन्ही पण आहेत. B2 they have given 1.36 Tesla, and B3 they have given what, 1.64 Tesla. 1.64 Tesla. So now for all this condition, that is first condition I1 B1, and number of turns it is not going to change, length it is not going to change, but I1 current जेव्हा change होईल तेव्हा magnetic flux density ही आहे. I2 current तेव्हा दिलेला असेल तेव्हा magnetic flux density या I3 condition दिली असेल तेव्हा B3 आहे. आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, म्यू R1 फाइंड आउट करायचं आहे. सेकंड कंडिशनला म्यू R2 फाइंड आउट करायचा आहे, आणि थर्ड कंडिशनला म्यू R3 फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, मग हे आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे फाइंड आउट करायला. So how you are going to find out this? What will be the solution for that? So what is the solution for that? Suppose I take the first condition. For first condition only, condition 1. पहिल्या कंडिशनला काय सांगितलेला, I1 it is equal to 0.25 ampere and B1 it is equal to 1.08 Tesla. And you are going to find out the mu R1 value. You don't know the mu R1 value. You are going to find out that mu R1 value. So how you are going to find out? Mu R कुठल्या कुठल्या फॉर्म्युला मध्ये आहे मला सांगू शकाल का? Mu R in which formula it is there? कुठल्या कुठल्या फॉर्म्युला मध्ये आहे mu R? Anyone? एस च्या फॉर्म्युला मध्ये आहे का, रिलक्टन्सच्या फॉर्म्युला मध्ये म्यू आर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एस इट इज And B. एल डिवायडेड बाय म्यू झिरो म्यू आर इंटू ए. तो जर फॉर्म्युला आपण घेतला, एल तर आहे आपल्याकडे, एस इज इक्वल टू एल आहे, म्यू झिरो कॉन्स्टंट असतो, म्यू आर ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. खरे एरिया इथे दिलेला नाहीये. दे हॅव नॉट गिवन द एरिया व्हॅल्यू. दे हॅव नॉट गिवन द एरिया व्हॅल्यू. सो वी कांट यूज दॅट फॉर्म्युला एस. सो द नेक्स्ट फॉर्म्युला जिथे आपण म्यू आर आहे येतोय त्या फॉर्म्युला मध्ये, तो फॉर्म्युला कुठला आहे कुणी सांगू शकेल का? B is equal to mu 0 mu R. Yes. So what is that formula? B it is equal to mu 0 mu R into H. त्यापैकी B तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक कंडिशनला. म्यू 0 कॉन्स्टंट असता आहे, म्यू आर ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि H1 H2 आणि H3 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे, लक्षात घ्या. ओके, H ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट कशी करणार आहे, म्यू आर तर नाही आणि H पण नाहीये. मग H आपण फाइंड आउट करू शकतो का? H चा फॉर्म्युला काय? H चा फॉर्म्युला काय? MMF upon L. MMF अपॉन L. मग MMF साठी काय दिलेलं आहे बघा, MMF म्हणजेच काय आहे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट. प्रत्येक कंडिशनला नंबर ऑफ टर्न्स व्हॅरी होत नाही, खरं करंट व्हॅरी होतोय. नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट ह्यानी MMF फाइंड आउट करायचं. MMF फर्स्ट डिवायडेड बाय लेंथ. लेंथ तर सेमच असणार आहे. मग तुम्हाला MMF ऑफ फर्स्ट पार्ट मिळेल. MMF मिळाला की MMF डिवायडेड बाय काय करायचं आहे, नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स आणि करंट यावरून तुम्हाला MMF मिळेल. आणि MMF डिवायडेड बाय लेंथ केलं तर तुम्हाला काय मिळेल, कशाची व्हॅल्यू मिळेल, H ची व्हॅल्यू मिळेल. H. आणि H मिळाला की त्या B च्या फॉर्म्युला मध्ये पुटअप करायचे. B इज नथिंग बट म्यू 0 म्यू आर इंटू H. B माहितीये, H माहितीये, म्यू 0 माहितीये, म्यू आर तुम्हाला मिळून जाईल. So I will solve the first condition. Remaining two cases you can solve it.
बट लक्षात आलं का कसं जायचं आहे ते बघायचे कुठले फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात येत आहेत त्याप्रमाणे फॉर्म्युले लिहायचे आहेत. सो कंडिशन फर्स्ट ला I know I1 B1 and UR1 I want to find out. So the first formula that I am going to use is MMF. MMF is equal to N into I1. Okay, MMF it is equal to N into I1. Number of turns it is not going to change, but the current is changing 0.25. So due to this MMF first you will get MMF first. So 1000 into 25. What is that? You will get the value of MMF first part. मग MMF first part आला की मग आपल्याला काय करायचंय H1 फाइंड आउट करायचंय. H1 is nothing but MMF first part divided by L. L is not going to change. So you will get the value of H1 also. Find out that value. After finding this H1, the third case is what? Third point is HB is nothing but B1 it is equal to mu 0 mu R1 into H1. Okay, so B1 is B1 is 1.08. Mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. Mu R1 you don't know, you are going to calculate it. आणि H1 ची व्हॅल्यू जी इथे मिळालेली आहे ती पुट अप करायची आहे. So what is first MMF of first part? 250. 25. 250 ampere. Sorry, MMF आहे ना ते 250 ampere turn. Zero 0.0625 H1. 0.625 0625. फक्त येते. तुम्ही इंटू काहीतरी येते का तुमचं? L ची व्हॅल्यू काय घेतली? 40 into 10 raised to minus 2 घेतली का? Yes, ma'am. And what is this coming? 1000 into 25, 0.25, 250. 250. $625 येते मॅम H1. 625 ma'am. किती? 625. 625. 25 येते तेच म्हणते. Ampere per meter. Okay. So H1 value will get 625 ampere per meter. After this, you are going to put this H1 value there. So it will be 625 here and then calculate mu R1 value. So it will be 1.08 divided by 4 pi into 10 raised to minus 7 into 625. Bracket मध्ये. So you will get mu R1 value. फोर पाय 4 आणि शिफ्ट आणि पाय बटन दाबायचं आहे. What is the value? कोणी सांगते का? What is the value? 1.08 divided by bracket मध्ये 4 pi into 10 raised to minus 7 into 625. What is the value? 1.3750 into 10 raised to 3. Into 10 raised to 3. So 1374. 1 point येते ना तुमचं? 1374.09. 1.374 तुमचं येते इंटू 10 raised to minus काय येते ते मी पॉइंट फक्त शिफ्ट केले.
So 1374.09 is your answer. Now calculate this for what? The remaining two conditions. Remaining दोन conditions साठी इथं आता तुम्ही I2 घ्या n into I2 आणि MMF2 calculate करा. H2 घ्या MMF2 divided by L. What is CH2 value? And then calculate B2 value. Mu R2 value. And similarly go for the third condition. Calculate H1 and mu R1 and MM1 for second condition and third condition. Second condition झाली का? After writing the conditions first, go for the second condition. So this is your second condition. Here I2 will be there. Here B2 will be there. I2 value is 1 ampere. And here it is 1.36 Tesla. You are going to calculate mu R2. Calculate MMF2. So it will be 1 ampere. So number of turns 1000. So here it is 1000 ampere turn. And then 1000 divided by 40 into 10 raised to 1000 into 1 divided by 40 into 10 raised to minus 2. So what is your H2 value? 2500. 2500. Yes. 2500 you are going to put here. And then calculate. B2 is 1.36 and calculate MR2. Calculate MR2. What is MR2? Mu R 432.901. 4 432.991. 432.90. So this is about the second condition. Go for condition third. Condition third ला जावा. Condition second लिहून घ्या. ज्यांची झालं नाही त्यांनी. And go for third condition.
So go for third condition. Condition third ला I3 current आहे तुमचा 4 ampere. D3 1.64 Tesla, and you are going to calculate mu R3. So here it is N into I3, MMF third. So 1000 into 4, that is 4000. 4000 divided by 40 into 10 raised to minus 2. So you will get H3. And after H3 calculate B3. 1.64. What is H3? What is H3? And mu R3. What is H3? Anyone? 10 raised to 4. 10 raised to 5. 10,000. And put this 10,000 and calculate mu R3. What is final value? Mu R3. 130.57. Okay, 130.50. 130.50. Finish. So this was your third problem. Write down the fourth problem. All of you got the answer, mu R1, mu R2 and mu R3. Yes, ma'am. Okay. Now write down the fourth problem. If you are finished, I will dictate it. Fourth problem. A coil of 500 tons. A coil of 500 tons. TURNS. 500 tons. And a resistance of 20 ohm. And a resistance of 20 ohm. Is bound. WOUND. Is bound uniformly on an iron ring of mean circumference 50 centimeter 50 centimeter, and a cross sectional area 4 centimeter square. It is connected to 24 volt DC supply. It is connected to 24 volt DC supply. Under this condition, the relative permeability of iron is
800. Calculate first MMF, second magnetizing force, third total flux, fourth reluctance, and fifth permeance, Again, I will read the problem. A coil of 500 tons, number of tons दिलेले आहेत 500. It is wound okay, see here it is your ring. A coil is wound. The number of tons they have given 500, and a resistance of 20 ohm is wound uniformly on a iron ring. त्याला इथे एक रेजिस्टन्स आहे कनेक्टेड केलेला आणि बॅटरी व्होल्टेज जॉईन केलेला आहे त्या कॉइलला. रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे, तो रेजिस्टन्स आणि हे व्होल्टेज आहे, रेजिस्टन्स अँड व्होल्टेज. सो रेजिस्टन्स इज गिवन ॲज 20 ohm, voltage it is given as 24 volt. Mean circumference and a cross sectional area is given. So mean circumference, that is length, L is equal to 2 pi r. 2 pi r ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 50 सेंटीमीटर. So 50 into 10 raised to minus 2 meter लेंथ झालेला आहे. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिलेला आहे 4 सेंटीमीटर स्क्वेअर. 4 centimeter square, 4 into 10 raised to minus 4 meter square. Relative permeability is 800. Mu r, it is 800. Calculate MMF, magnetizing force, to find what they have told you to find. MMF पहिला आहे MMF. दुसरं काय आहे मॅग्नेटायझिंग फोर्स, म्हणजे डिनोटेड बाय मॅग्नेटायझिंग फोर्स डिनोटेड बाय लेटर. सांगू शकेल का कोणी मॅग्नेटायझिंग फोर्स? पडदिशीन सांगा कोण, काय लेटर काय त्याचं मॅग्नेटायझिंग फोर्स? Capital H. ओके. थर्ड पार्ट काय आहे टोटल फ्लक्स फाय, आणि फोर्थ पार्ट आहे रिलक्टन्स एस, आणि फिफ्थ पार्ट आहे परमियन्स. ओके, so this they have told you to calculate. So first MMF, what is MMF? MMF is nothing but product of number of tons आणि करंट पाहिजे आपल्याला. आता करंट तर त्यांनी दिलेलं नाहीये, कारण आपल्याला रेजिस्टन्स आणि व्होल्टेज माहिती आहे. यूज द ओम्स लॉ. V is equal to I into R. V माहिती आहे, R माहिती आहे. कॅल्क्युलेट द करंट व्हॅल्यू. You know the current, you know the number of tons into current, you will get MMF. MMF मिळाला तर H कॅल्क्युलेट करायचं आहे. H is nothing but MMF divided by L. L माहिती आहे तुम्हाला, आणि MMF कॅल्क्युलेट केलाय आपण. H माहित झालेला आहे. नंतर they have told you to find out, that is nothing but phi, S or permeance. phi कसं कॅल्क्युलेट करणार आहात? कसं कॅल्क्युलेट करणार फाय? पहिला काय कॅल्क्युलेट करायला लागेल? बी कॅल्क्युलेट करायला लागेल. बी इट इज इक्वल टू फाय डिवायडेड बाय ए. त्यातला ए माहितीये बी. ओके, नेक्स्ट फॉर्म्युला बी इट इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर इंटू एच. एच माहितीये
म्यू आर ची व्हॅल्यू माहितीये, म्यू झिरो माहितीये, बी तुम्हाला मिळून जाईल. मग बी मिळाला तर बी इज इक्वल टू 5 डिवायडेड बाय ए. एरिया माहितीये, बी माहितीये, 5 मिळून जाईल. मग 5 तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. नंतर राहिलं एस. एस म्हणजेच काय, एमएमएफ डिवायडेड बाय 5. 5. ओहम्स लॉ, एस इज इक्वल टू एमएमएफ डिवायडेड बाय 5 मिळून जाईल. आणि परमियन्स म्हणजे 1/s. आले लक्षात? कॅल्क्युलेट करू शकता का? I will write down Yes, the ma'am. calculate, calculate with me. So first you are going to calculate MMF. It is equal to N into I. But number of turns are 500. They have not given the current, but you know the value. According to the Ohm's law, I is nothing but V divided by R. V is 24, R is 20. So calculate that MMF. Ampere turn. After calculation of MMF, the second part is H. H is equal to MMF divided by L. किती आला MMF? 600. हाँ? 600. आता MMF डिवाइडेड बाय L कॅल्क्युलेट करा. MMF किती आहे? 600 आहे. डिवाइडेड बाय L 50 into 10⁻². ब्रॅकेट मध्ये घालायचं आहे. So you will get the value of H. Ampere turn per meter. H कॅल्क्युलेट करा. H किती आलाय? What is the value of H? 1200. 1200. Yes, 1200. 1200. आता तिसरा जो पार्ट आहे, I am going to show you. Okay. So what is your third part? Third part is nothing but you want to calculate the value of 5. मग 5 मिळवण्यासाठी आपला फॉर्म्युला आहे b is equal to 5 divided by a. तर b आपल्याला माहित नाहीये. मग b कसा कॅल्क्युलेट करणार? b चा दुसरा फॉर्म्युला आहे b is equal to mu h. मग तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. थर्ड पार्ट मध्ये काय आहे? b it is equal to mu 0 mu r into h. mu 0 कॉन्स्टंट आहे 4 pi into 10⁻⁷. mu r दिलेला आहे 800. h ची व्हॅल्यू 1200 आहे. कॅल्क्युलेट, यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ b. टेस्ला. Once you have calculated the b value, next fourth part is nothing but b it is equal to 5 divided by a. 5 it is equal to b into a. b माहिती आहे. एरिया बघा, एरिया किती दिलेला आहे? एरिया किती आहे हो? एरियाची व्हॅल्यू किती आहे? 4 सेंटीमीटर. बी ची व्हॅल्यू किती आली? 1.205. 2063. 206. 1.206. So B is 1.206. Area is 4 centimeter. 4 into 10⁻⁴. So you will get the value of 5. Weber. प्रत्येक मध्ये युनिट लिहायचं आहे. पाय ची व्हॅल्यू मिळेल. What is phi value?
After finding the phi value, the fifth part, they have told you to find out the reluctance. So you got SS, reluctance is nothing but MMF divided by phi. So MMF किती आलेलं होतं आपलं 600 divided by phi ची व्हॅल्यू किती आली? You will get the value of S, ampere turn per vapor. phi ची व्हॅल्यू सांगा की मला किती आली? 4.824 into 10 raised to minus 4. Yes, 4.82 ना, 82 into 10 raised to Minus 4. 4. It is Weber. So you are going to write here 4.82 into 10 raised to minus 4. And now the 600 divided by that, you will get the value of S. And last is permeance. So permeance, it is equal to 1 divided by S. ते रेसिप्रोकल घ्या S चं आणि युनिट आहे वेबर पर एम्पियर टर्न, that is permeance. What is S value? One hundred 124.48 into 10 raised to 4. 124 point. किती येते पॉइंट नंतर? 48. 14. 48. 48 into 10 raised to minus 10 raised to 4 एम्पियर टर्न पर वेबर. आणि त्याचा रेसिप्रोकल घ्या, तुम्हाला परमियन्स मिळेल. परमियन्स आलं का? परमियन्स किती आले? वन अपॉन एस 124.48 into 10 raised to 4. The reciprocal घ्या, 1 divided by that bracket. What is the value of permeance? किती येते कृष्णा? 8.06 into 10 power minus 7. 8.06. So permeance, it is coming as 8.06 into 10 raised to minus 7 Weber per ampere turn. 8.06 into 10 raised to minus 7 Weber per ampere turn.
Okay, so this was the problem based upon simple magnetic circuit. Okay, so now we will take the problem based upon air gap. Based upon air gap. त्याच्या अगोदर ISC चा आपला सिलेबस काय असणार आहे? फर्स्ट चॅप्टर प्लस सेकंड चॅप्टर आपले जे प्रॉब्लेम इथपर्यंत घेतोय आपण एअर गॅपचे प्रॉब्लेम किंवा सेल्फ इंडक्टन्स आणि म्युच्युअल इंडक्टन्स हा जर पार्ट आपला झाला 2 दिवसात तर त्याचे फॉर्म्युले येतील तुम्हाला MCQ ला. That will be the end of that. After self inductance, mutual inductance, that is electromagnetism. That is the end of this chapter. So if you cover within 2 days, no, we will with 2 days the problems are there of air gap only. So air gap चे problem पर्यंतच आपला IC चा syllabus असणार आहे. First chapter and plus second chapter, that is 80% the second chapter we have completed. Remaining part is only electromagnetism and self inductance and mutual inductance is remaining. So that we will cover after 2 days. फक्त ISC ला सिलेबस आपला इथपर्यंतच आहे एअर गॅपचे प्रॉब्लेम पर्यंत. आलं ना लक्षात? आपण एअर गॅपचे प्रॉब्लेम आज आणि उद्या स्टार्ट करणार आहोत. आज एक होईल प्रॉब्लेम, झाला तर ठीक आहे, नाहीतर उद्या आणि परवा दिवशी अजून प्रॉब्लेम घेणार आहोत. अँड दॅट विल बी द सिलेबस फॉर युअर ISC. क्लिअर विथ दिस? आलं ना लक्षात सगळ्यांच्या? Yes. MCQ related and assignment questions are there that I will provide today at night or tomorrow किंवा आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या तुम्हाला प्रोव्हाइड करते टेलिग्राम ग्रुप वरती त्याचं लिंक. ओके विथ दिस? So now we will take the problem based upon air gap. So what is the air gap? First of all, we have seen the series magnetic circuit, composite magnetic circuit बघितलेला आहे. त्यासाठीच आपण एकाने सिंपल मॅग्नेटिक सर्किटच बघणार आहोत. फक्त एअर गॅपचे प्रॉब्लेम त्यामध्ये ऍड करणार आहोत. म्हणजेच काय आहे, द रिंग विल बी देअर, द रिंग विल बी देअर. सपोज दिस इज अ रिंग, but in that type what will be there? Air gap will be there. The air gap will be there. So and to this ring what will be there? The coil will be wound. The current will be passing through this. Number of turns will be n turns of coil. आणि हा तुमचा काय असणार आहे? एअर गॅप असणार आहे. ही झाली तुमची आयर्न रिंग. So this is nothing but such problems will be there. That is air gap will be there, a ring will be there, but the ring cut केलेली असणार आहे आणि त्या कट सेक्शन म्हणजे काय असणार आहे? तो एअर गॅपचा सेक्शन असणार आहे. मग त्यावेळेस आपल्याला काय देत आहेत? प्रॉब्लेम ऑफ एअर गॅप मध्ये शेवटी ते म्हणतात की काय आहे? निग्लेक्ट, लिकेज अँड फ्रिंजिंग. सगळ्या प्रॉब्लेमला तो पार्ट येणार आहे, निग्लेक्ट, लिकेज अँड फ्रिंजिंग. सो मग निग्लेक्ट, लिकेज अँड फ्रिंजिंग म्हणजे नक्की काय आहे? सो फर्स्ट पार्ट इज व्हॉट? निग्लेक्ट, लिकेज. हा पहिला पार्ट आपण बघूया. निग्लेक्ट, लिकेज जेव्हा म्हणतो आपण, लिकेज म्हणजे नक्की काय होते? लिकेज फ्लक्स म्हणजे काय आहे? लिकेज फ्लक्स म्हणजे काय होते पहिला आपण बघूया. ते बघितले होतं आपण मॅग्नेटिक लिकेज मध्ये. नंबर ऑफ टर्न्स आणि करंट जेव्हा प्रोडक्ट होणार आहे तेव्हा MMF प्रोड्यूस होणार आहे, फोर्स तयार होणार आहे आणि त्या फोर्स काय होणार आहे? सेटअप करणार आहे फ्लक्स. तो सेटअप करणार आहे फ्लक्स. जो काय फ्लक्स तयार होतो आहे त्या MMF मुळे, तो जो सगळा फ्लक्स आहे तो कुठे जातो आहे? या रिंग मध्ये जातो आहे. जो सगळा फ्लक्स कुठे जातोय? रिंग मध्ये जातो आहे आणि नंतर तो कुठे जातो आहे? या एअर गॅप मध्ये येतो आहे. आणि तो एअर गॅप मध्ये जो फ्लक्स आहे तो युटिलाइज करतोय आपण कशासाठी? कुठल्या तरी ऍप्लिकेशन साठी युटिलाइज करतो आहे. म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? एअर गॅपचा जो फ्लक्स असतो त्याला युजफुल फ्लक्स म्हणतो आपण, युजफुल फ्लक्स म्हणतो आहे. खरं जेव्हा लिकेज होत आहे, लिकेज होतो तेव्हा काय होतो आहे? थोडाफार प्रमाणात जो काय फ्लक्स असतो तो काय होतो? लीक होतो. लीक होतो म्हणजेच आपण इथे दाखवलेलं आहे, इट फ्लोज, दिस आर नथिंग बट द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस विच आर लीक आउट ऑफ द रिंग, आउट ऑफ द रिंग और अराउंड द कॉइल. लीक होतो आहे आणि त्याला आपण लिकेज फ्लक्स काय केलेला आहे? लिकेज फ्लक्स गृहीत केलेला आहे, सांगितलेलं आहे. दिस इज नथिंग बट द लिकेज फ्लक्स. ओके,
बट व्हॉट आय एम टेलिंग नाव हिअर, निग्लेक्ट लिकेज. म्हणजे आता प्रॉब्लेम मध्ये काय आहे, लिकेज काहीच नाहीये. मग जो काय एमएमएफ प्रोड्यूस झालेला आहे, जो काय ड्रायव्हिंग फोर्स प्रोड्यूस झालेला आहे, त्यामुळे जे काय फ्लक्स तयार झालेला आहे, जे काय फ्लक्स तयार झालेला आहे त्यातला लिकेज पार्ट काहीच नाहीये. लिकेज काहीच होत नाही. म्हणजे सगळा जो फ्लक्स आहे तो कुठे जातो आहे, या रिंग मध्ये जातो आहे. रिंग मध्ये जाऊन नंतर तो कुठे कलेक्ट होतो आहे, दॅट इज नथिंग बट एअर गॅप मध्ये मिळतो आहे. आणि जो एअर गॅप मध्ये मिळतोय आपल्याला फ्लक्स, तो आपण आता युजफुल करणार आहोत. दॅट इज वी आर गोइंग टू यूज फॉर द ऍप्लिकेशन. म्हणजे जेव्हा निग्लेक्ट लिकेज असेल तेव्हा आपण काय म्हणू शकतो, जो काय या आयर्न रिंग मधला फ्लक्स असेल, आयर्न रिंग मधला फ्लक्स म्हणजे काय आहे, फाय आय. जो काय आयर्न रिंग मधला फ्लक्स असेल, that will be you're going to get in what, that is in the gap, that is phi g. एअर गॅप मध्ये आपल्याला मिळणार आहे. सो जो काय आयर्न रिंग मधला फ्लक्स असेल तो सगळा आपल्याला कुठे मिळणार आहे, एअर गॅप मध्ये मिळणार आहे. दोन्ही पण फ्लक्स काय असणार आहेत, सेम असणार आहेत. कारण की इथे आपण काय म्हणतो आहे, निग्लेक्ट लिकेज. लिकेज काहीच नाहीये, त्यामुळे जेवढा फ्लक्स तयार झालेला आहे तो रिंग मध्ये जाणार आहे आणि रिंग मधून तो कुठे मिळणार आहे आपल्याला, गॅप मध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे दोघांची पण व्हॅल्यू, आयर्न रिंग मधली फ्लक्सची आणि गॅप मधली ही सेम असणार आहे, एअर गॅप मधली. आलं का लक्षात, येते का लक्षात, हो का नाही, येस और नो? Yes, ma'am. Okay, so phi I it is equal to phi g, and that both are same, so we are going to denote by the letter that is nothing but phi. So this is about what, neglect leakage. Second part, प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारला जातो आहे, हा झाला फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट जो आहे ते देतात निग्लेक्ट फ्रिंजिंग. निग्लेक्ट व्हॉट, फ्रिंजिंग. मग जेव्हा निग्लेक्ट फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग कुठं होत आहे, लिकेज आपल्या कॉइलच्या अवतीभोवती असत आहे आणि फ्रिंजिंग कुठं होत आहे, एअर गॅपच्या इथं. तुम्हाला दाखवलं होतं की मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस काय होतात, इथं स्प्रेड आउट होतात. हे स्प्रेडिंग होत आहे. स्प्रेडिंग झाल्यामुळे एअर गॅप काय झाला, एअर गॅप एरिया काय वाढतो एअर गॅपचा. तिथं काय होतं, स्प्रेडिंग होत आहे एअर गॅपच्या तिथं, आणि त्यामुळे त्याचा एअर गॅपचा एरिया तो काय होतो, वाढतो. तर आता ते काय म्हणतात, निग्लेक्ट फ्रिंजिंग. फ्रिंजिंग जर होतच नसेल तर एअर गॅपचा जो काय एरिया असणार आहे तो कशाशी सेम असणार आहे, रिंगचा जो काय एरिया असणार आहे त्याच्याशी तो काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. एअर गॅप वाढतच नाहीये, एअर गॅप एरिया वाढतच नाहीये एअर गॅपचा. का, कारण की काय म्हणतात ते, निग्लेक्ट फ्रिंजिंग. निग्लेक्ट जेव्हा फ्रिंजिंग असेल तेव्हा एरिया ऑफ दॅट एअर गॅप दॅट इज एजी. एरिया ऑफ दॅट एअर गॅप दॅट इज जी म्हणजे काय, एअर गॅप. एरिया ऑफ दॅट एअर गॅप इट इज इक्वल टू व्हॉट, सेमच राहणार आहे एअर गॅप ऑफ व्हॉट, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हॉट, आयर्न रिंग. इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आयर्न रिंग. दोन्ही पण काय, एरिया सेम असणार आहे. एअर गॅपचा पण आणि आयर्न रिंगचा पण सेम असणार आहे. कारण की ते म्हणतात फ्रिंजिंग होत नाहीये. फ्रिंजिंग होत नसेल तर एरिया ऑफ दॅट गॅप इन्क्रीज होणार नाही. जो काय एरिया गॅपचा असणार आहे तोच तुमचा कशाचा असणार आहे, रिंगचा असणार आहे, दॅट इज आयर्न रिंगचा. त्यामुळे एरिया ऑफ जी दॅट इज एअर गॅप इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आयर्न रिंग. दोन्ही पण सेम आहे म्हणून त्याला आपण नाव दिलेलं आहे दॅट इज जनरल, दॅट इज ए. आलं का लक्षात, येते का लक्षात हे दोन पार्ट्स. त्यासाठी एअर गॅपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना एक लक्षात ठेवायचं आहे की निग्लेक्ट लिकेज असेल तेव्हा हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, आणि निग्लेक्ट फ्रिंजिंग असेल तेव्हा हे दोन्ही पण आपल्याला फॉर्म्युले गृहीत धरायचे आहे आणि मगच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay, flux will be the same through iron ring and the air gap. फ्लक्स सेम राहणार आहे, कारण लेंथ रिंगची वेगळी असणार आहे, लेंथ ऑफ दॅट एअर गॅप वेगवेगळे असणार आहे. लक्षात घ्या, लेंथ वेगळी असणार आहे. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी एअर गॅपची वेगळी असते, आयर्न रिंगची वेगळी असणार आहे. मग रिलेटिव्ह परमेबिलिटी वेगळी असेल, लेंथ वेगळा असेल, ओके, तर तुमचं रिलक्टन्स ऑफर्ड बाय द रिंग as well as the air gap will be different. Reluctance offered by what, length वेगळी आहे आणि एरिया जरी सेम असेल
तरी लेंथ वेगळी आहे आणि रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी वेगवेगळा आहे एअर गॅप साठी आणि रिंग साठी. हेलो त्यामुळे मैडम. हम्म, हेलो कोण आहे? मैडम. इन्स्टिट्यूट जरे सर. ओके ओके हं. चालतंय सर, एकच मिनिट. ओके. Okay. So reluctance of the ring and the reluctance of air gap will be different. And so in the problem of air gap, which part you are going to use? That is, we are going to use the formula after this. You are going to use the formula that is S it is equal to SI plus Hg. Total reluctance म्हणजेच काय आहे? Reluctance of the iron part plus reluctance of the air gap part. आणि मग आपण रिलक्टन्स आयन पार्टचा फॉर्म्युला यूज करणार आहे L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू r इंटू A आणि Hg चा Lg डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू rg इंटू A. मग तिथे आपण तो फॉर्म्युला यूज करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. लक्षात आलेला आहे का? रिलक्टन्स वेगवेगळे आहेत त्यामुळे आपण काय करतो आणि एअर गॅप आणि रिंग हे सिरीज मध्ये कनेक्शन झालेलं आहे त्यामुळे सिरीजचा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. टोटल रेजिस्टन्स इट इज इक्वल टू resistance of the iron part but resistance of the gap, that is S is equal to SI plus Hg. आलं का लक्षात? So this much part Yes, you ma'am. can write down. This is important part. You can write down what is neglect leakage and neglect fringing and total S is equal to SI plus Hg. हे तीन फॉर्म्युले आपण यूज करणार आहे while solving the problem. Write down these three part and give me your presentee. Roll number 1. Yes, ma'am. Number 2. Roll number 2. Roll number 3. Roll number 3. 4. 5. Present, ma'am. Yes, ma'am. 7. Yes, ma'am. 8. Yes, ma'am. 9. Yes, ma'am. 10. 11. Yes, ma'am. 12. Yes, ma'am. 13. 14. Present. 15. Present. 16. 16. 17. Present. 18. 19. Present. 20. 20. 21. Present. 22. Present. 23. Present. 4. 24. 25. Present. 26. 26. 27. Yes, ma'am. 28. Yes, ma'am. 29. Yes, ma'am. 30. 30. 31. 32. 32. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 34. 34. 35. Yes, ma'am. 36. Yes, ma'am. 37. Present, ma'am. 38. 39. Present, ma'am. 40. Yes, ma'am. 41. Yes, ma'am. 42. Present, 43. ma'am. 44. Okay, I will take the present afterwards. I will leave now. So we will end the session.